کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جہالیت میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا، خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا، اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت، آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی۔ اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس، جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ظاہر اوپن مجمع دینی، ارد گرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا، پہلے دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں، اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں۔ تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب، یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لوا، حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان خوبصورت، یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا، اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا، یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا، یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے۔ اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالوور نہیں ہے، یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں۔ اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی۔ اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف 3 بندے اس دین کے اوپر ہیں۔ تو حضرت عفیف کہتے ہیں آئے اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ بعد میں ہو گئے مسلمان، روئے عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا، تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سپر پاورز گریں گی اور 3 برے اعظموں تک ودن 17 ایئرز اسلام کی دعوت پہنچے گی۔ وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں، ریولوشن۔ تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ 3 بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا، حضرت عباس کہہ رہے ہیں، یعنی ابھی حضرت ابوبکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید بن حارثہ بھی نہیں ہوئے تھے، 3 مسلمان۔ آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ 3 شروع کے مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام تو ہے ہی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کر آئے، محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سیدنا علی اور ختیجہ میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا کس نے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ 5ویں حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ 3542۔ ہمارا جو PDF اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے، ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے۔ مسند ابی داود الطیالسی میں بھی موجود ہے 2868، اور اس کے قریب الفاظ 3734 نمبر حدیث ترمذی میں وہ بھی موجود ہے۔ امام البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لزئی صاحب نے بھی صحیح کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کے بعد جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور اس کے حق میں مجموع الزوائد میں بھی ایک حدیث موجود ہے 15258 سیدنا ابو رافع سے، اور اسے امام حیثمی جو استاد ہیں ابن حجر اسقلانی کے، انہوں نے صحیح کہا مسند البزار کے ریفرنس سے۔ ابو رافع کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علی، مردوں میں سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ہے، ومن النساء ختیجہ، اور عورتوں میں سے ختیجہ۔ تو ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ سیدہ ختیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں، اور زمانی ترتیب میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ اور
उन्हीं की परवरिश की हुई हस्ती सैयदना अली इब्न अबी तालिब, इनको गोद ले लिया था ना नबी इस्लाम ने। वो मर्दों में से, बच्चों में से तो वैसे कह देते हैं, इन्हीं मर्दों की स्पीशीज में से वो पहले मुसलमान। इन्हीं हदीस को सपोर्टिव वो हदीस भी है, बड़ी मशहूर, बुखारी और मुस्लिम में। बुखारी के शुरू में है 03 नंबर हदीस है, ये इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। मुस्लिम में 403 है, और मिशकात में भी मौजूद है नबी इस्लाम की अलामातुन नबुव्वा वाले चैप्टर में 5841। सैयदा आयशा रवायत करती हैं कि नबी इस्लाम जब गारे हिरा में मशगूल इबादत थे और आप अपना खाना भी साथ बांध के ले जाया करते थे, कई कई दिन वहां पर इबादत करते थे, तो एक दिन यानी जिब्रील इस्लाम उनके सामने आए। वो कुरान हकीम की पहली 5 आयात नाजिल हुई सूरतुल अलक की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये वाली। तो आप अलैहिस्सलाम वापस घर आए सबसे पहले सैयदा खतीजा के पास और कहा मुझे कंबल उड़ा दो, जिसमें फिर आयत भी नाजिल हुई या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। तो सैयदा खतीजा ने आपको तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप सिला रहमी करते हैं, आप सच्चे इंसान हैं, दर्दमंदों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की मेजबानी करते हैं, मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। फिर वो अपने चचाजाद एक ईसाई थे, वर्का इब्न नौफल, मुवाहिद थे, उनके पास ले गई। उन्होंने जब ये बातें सुनी, उन्होंने कहा ये वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आती थी, लेकिन अनकरीब आपकी कौम आपकी बातें सुन के आपको यहां से निकाल देगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मैं तो इनकी आंखों का तारा हूं, मुझे। उन्होंने कहा आपसे पहले भी जिसने सच्ची बात की है ना, उसको उसकी कौम ने निकाला है। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन वो पहले फौत हो गए। तो इसमें भी सैयदा खदीजा की तरफ इशारा मिलता है। ये जो हदीस मैंने बयान की है ना 4थे नंबर के ऊपर, ये कम से कम 7 किताबों में है। अफीफ बिन अमर अल-किंदी की 7 मुहद्दिसीन की तस्सीह, और फिर इसके बाद इस हदीस को नकल करके हमारे तमाम मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने इसके कॉन्टेक्स्ट में ज़मानी तरतीब भी लिखी है। हदीस की किताब में दलाइलुन नबुव्वा में 471 नंबर के ऊपर इसके नीचे कमेंट्स मौजूद हैं। इमामुल मुगाजी सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इसहाक अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, जो अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं, जिनको कहा जाता है सीरत, सारी सीरत की किताबें उन्हीं से हैं। सीरत इब्न इसहाक हो या उसी की तलखीस आगे सीरत इब्न हिशाम हो, ये बाकी सीरत के ऊपर ये इमाम है। उनके कमेंट्स दलाइलुन नबुव्वा हदीस की किताब में इंशाअल्लाह हम जेपीजी में ऐड भी कर देंगे। अल इस्तियाब में इमाम इब्न अब्दुल बर ने भी नकल किए, 463 हिजरी में ये फौत हुए। तारीखुल खुलफा में इमाम ज़हबी ने भी, इब्न कसीर ने अल बिदाया वन नहाया में, जिसे हम तारीख इब्न कसीर कहते हैं, उसुदुल गाबा में 8000 सहाबा के हालात जिंदगी हैं, इब्न असीर ने नकल किए हैं, उसमें भी लिखा। तारीख दमश्क में, जिसे तारीख इब्न असाकिर भी कहते हैं, उसमें भी, तारीख तबरी में भी, जिसे तारीख उल उम्मी वल मुलूक भी कहते हैं, 310 हिजरी में फौत हुए इमाम तबरी अहले सुन्नत के। इन सब ने इसके नीचे कमेंट्स किए हैं, वर्ड बाई वर्ड दलाइलुन नबुव्वा 471 के अंदर लिखे हुए हैं। पहला इंसान जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की वो सैयदा खतीजा है। उसके बाद जिनका ईमान जिक्र हुआ वो अली इब्न अबी तालिब है, वो उस वक्त 8 से 10 साल के थे। और उसके बाद ज़ैद इब्न खारजा हैं, और फिर उसके बाद सैयदना अबू बकर हैं, जो अपनी कौम की पसंदीदा शख्सियत थे। तो ज़मानी तरतीब में क्या बना? सैयदा खतीजा, सैयदना अली, सैयदना ज़ैद इब्न हारसा और सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। लेकिन अगर कैटेगरी करें आप स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो औरतों में सबसे पहले सैयदा खतीजा और मर्दों में सबसे पहले सैयदना अली। ये तो इन्होंने एक फिरका वाराना ढकोसला बचा दिया ना, कि जी हम डिवीजन बना लेते हैं कि जी औरतों में सैयदा खतीजा, बच्चों में सैयदना अली, और आजाद करदा गुलामों में ज़ैद इब्न हारसा, और मर्दों में सैयदना अबू बकर, ताकि वो जो फिरका वाराना दराड़ है ना सैयदना अली को नीचे करने वाली नासबियत की एक सोच, वो कायम रहे। लेकिन सर एज प्लेटफॉर्म तो ये सारे पर्दे उठेंगे। क्यों? क्योंकि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी।